कोई उन्हां वांगू अणाग्याकारी दे कारण डिग ना पवे। पवित्र खुदा सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, मैं तुहाडा शुक्र तुहाडा धन्नवाद करदा तुहाडे पवित्र और अच्छे वचन दे लई। प्रभु अपना वचन आशीष करके दो और बहुत सारिया जिंदगियां दे लई आत्मिक जीवन की तरक्की का कारण बने, तुहाडी पहचान च अगे वधन का कारण बने। प्रभु यीशु, तुहाडे बलवंत हथ विच मैं अज दी सेवकाई नूं सौंपदा। पवित्र आत्मा मेरी जबान, मेरी बुद्धि, मेरे मन ते तुसी कंट्रोल करो और तुहाडी स्वर्गी पवित्र आवाज नूं हर व्यक्ति सुन के अपने जीवन च सुधार लैके आए और अपने आत्मिक जीवन दे लई यतन करके चले। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह तुहाडा पवित्र नाम लैके असी मंग लेंदे हां। आमीन आमीन। दोबारा पढ़िए। सो आओ असी उस आराम विच वड़न दा जतन करिए, भई कोई उन्हां वांगू अणाग्याकारी दे कारण डिग ना पवे। तो परमेश्वर दे वचन चो पढ़िया कि आओ असी उस आराम विच वड़न दा यतन करिए, कोई उन्हां वांगू अणाग्याकारी दे कारण डिग ना पवे। अज सानू कोई बोले ना कि अमरीका, कनेडा, आस्ट्रेलिया, जर्मन जान दे लई ते अहीं उहदे लई किन्ना यतन करांगे। साडे को पैसे नहीं आ, पर अहीं इधरों उधरों चुक चुका के कंपनी ने बोल दिता कि टिकट दे पैसे तुसीं खर्च लो, बाकी उधर जाके तुहाडा जो भी खर्चा आ वो तनख्वाह चो लांगे, तुहाडी सैलरी चो लांगे ते असीं उहदे लई यतन करांगे। लेकिन अपने आत्मिक जीवन लई असीं यतन नहीं करते। तो यतन नहीं करांगे तो कुछ मिलेगा नहीं। इस करके परमेश्वर दे वचन नूं आप अच्छी तरह समझना कि मनुख अपने संसारिक जीवन दे लई तो यतन करदा है, पर अपने आत्मिक जीवन लई यतन नहीं करता। वो प्रार्थना च भी जेकर मनुख बहेगा तो वो अपनियां जरूरतां ही रख के परमेश्वर दे अगे प्रार्थना करता है, अपनियां ही समस्या रख के परमेश्वर दे अगे प्रार्थना करता है। इस करके परमेश्वर दे वचन चो पढ़ांगे, जिहड़ा व्यक्ति प्रभु दा चुनिया आ वो व्यक्ति नूं पर प्रभु यीशु की आग्ञा दिंदे आ। पढ़िए लूका दी अंजील 9 दा 23 वचन। उसने सबना नूं आख्या, जे कोई मेरे पिछे आउणा चाहे तां अपने आप दा इनकार करे अते रोज अपनी सलीब चुक के मेरे पीछे चले। हिंदी च भी पढ़ देना। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। अब अच्छी तरह समझना, क्रूस पर चढ़ाया होया यीशु की आग्ञा दिंदा आ, जे कोई मेरे पिछे आना चाहुंदा आ ते ओ की करे, अपने आप दा इनकार कर दे। अपने आप दा इनकार करन दा मतलब कि अज तो बाद मेरी नहीं, मेरे प्रभु दी मर्जी नूं मैं
पूरा करके चलना आ। और रोज उसने अपनी दुख दी, अपनी कष्ट दी सलीब जिहड़ी आ वो चुक के प्रभु यीशु दे पिछे चलना आ। इस मुताबक जिहड़ा चलेगा वो व्यक्ति इस विच यतन करेगा। वो जलंधर नहीं जाएगा, नरूले को नहीं जाएगा, बलजिंदर को नहीं जाएगा, या होर बड़िए चंगाई सभा चलन दियां ने उत्थे नहीं जाएगा। क्योंकि प्रभु यीशु दी की आज्ञा आ कि रोज अपनी सलीब चुक के प्रभु यीशु दे पिछे चलना आ, अपने आप दा इनकार करना आ। और जो प्रभु दा चुनिया आ ओहो ही व्यक्ति इस विच यतन करेगा कि मैं अपनी दुख दी सलीब चुक के प्रभु यीशु दे मैं पिछे चलना आ। इस करके मैं जो वचन दस रहा आ ये मेरे जीवन दा प्रैक्टिकल आ। मैं जद तो विश्वास च आया उस दिन तो लैके अज तक मैं प्रभु विच कष्ट दी सलीब चुक के प्रभु यीशु दे पिछे चलदा है। मैं कदी अपने दुख दे जीवन च दुख आउंदा आ मैं उस दे लई कदी प्रार्थना नहीं कीती। मेरे टीचर कैप्टन एम सैमुअल सी, मैं उन्हां को भी प्रार्थना नहीं सी कराउंदा। मैं जिन्हां दे द्वारा विश्वास च आया मैं उन्हां तो भी प्रार्थना नहीं सी कराउंदा। क्योंकि मेरे प्रभु दी आज्ञा की आ कि रोज अपनी दुख दी सलीब चुक के ते मेरे पिछे चलना आ। अपने आप दा इनकार कर देना कि मेरा शरीर मेरा नहीं, इसनू किसे ने खून दे के खरीद लिया आ, इसदा कोई मालिक बन चुका आ। उस दे लई असी यतन करांगे ते असी परमेश्वर दे राज च प्रवेश करांगे। और इस संसार दियां जीवन च आउण वालियां दुखां मुसीबतां बीमारियां परेशानियां अंधकार दियां शक्तियां दे उपर जय पा के चलांगे। फिर अगे पढ़ना, क्योंकि जेड़ा अपनी जान बनाउणी चाहे ओह बचाउणी चाहे ओह उस नू गवावेगा, पर जेड़ा मेरे लई अपनी जान गवावे ओह उस नू बचावेगा। हिंदी च भी पढ़ना, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। हाँ, अज असी अपने प्राण या अपनी जान नू बचाउण दे लई अही जगह जगह भटकदे फिरदे हैं। चाहे सानू जादूगर को टाइम मिल जाए, चंगाई मिल जाए, चाहे सानू डॉक्टर दे कोलों चंगाई मिल जाए, चाहे सानू किसी पास्टर दे कोलों चंगाई मिल जाए, सानू ते शरीर च तंदुरुस्ती चाहिदी है। अपनी जान प्रभु यीशु दे पिछे चलना आ, क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु दे पिछे चलना आ, ते ओ व्यक्ति अपनी जान गवाएगा, बचाएगा नहीं। उस दे लई ओ यतन करेगा कि मैं अपनी जान प्रभु दे लई गवा देनी है। उसकी मर्जी नू पूरा करदे करदे मैं इस संसार छड्ड के चले जाना है। इस करके स्वर्ग च जाना कोई सौखा नहीं आ कि बस यीशु ने बोलिया तौबा करो क्योंकि स्वर्ग दा राज नेड़े आ गया है, बस हुण साडे ते ठप्पा लग गया आ, अही स्वर्ग च चले जाएंगे। इस करके जो व्यक्ति प्रभु यीशु दे पिछे क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु दे पिछे चलेगा वो व्यक्ति
ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ, ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਿਆਰ ਰਵਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਆਂਸੂ ਬਹਾਏਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਪਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਿਸੂ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਦੋ ਯਿਸੂ ਆ, ਇੱਕ ਕਰੂਸ ਪਰ ਚੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਿਸੂ, ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਸਭਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਸ ਦਾ 14 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦਾ 26 ਵਚਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਅਤੇ ਮਾਂ ਅਤੇ ਤੀਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਵੈਰ ਨਾ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। हाँ, हिंदी च भी पढ़ना। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को प्रिय ना जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। हाँ। वो मेरा की आ की लिखिया आ रखना आ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਲ अपने प्राण नाल वैर रखना। दोबारा पढ़ना पंजाबी च। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਅਤੇ ਮਾਂ ਅਤੇ ਤੀਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਵੈਰ ਨਾ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ नहीं ਸਕਦਾ। हो सकता। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਹੈਂ? ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤਨੀ ਬੱਚੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਨਾ ਚੱਲਣ। ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਆ, ਵਚਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਚੱਲਣ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਬਸ ਸਾਡੀ ਪਤਨੀ ਖੁਸ਼ ਰਵੇ, ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਖੁਸ਼ ਰਵੇ,
ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਸਾਡਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਖੁਸ਼ ਰਵੇ। ਯਿਸੂ ਖੁਸ਼ ਰਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਰਵੇ, ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਮਤ ਦਿੰਦਾ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਮੂਨਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇਣ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਾਣ ਦੇਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਟ ਦੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜਾਂਗੇ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 10 ਅਧਿਆਏ, ਉਸ ਦਾ 32 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। हिंदी च भी पढ़ना। जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। आगे 33 वचन भी पढ़ना। पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, उसे मैं भी अभी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। जे तुही मनुख दे अगे मेरा इनकार कर दोगे ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਐਤਵਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਆਰਾਧਨਾ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਕਾਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। और वो व्यक्ति अपने जीवन च यतन थोड़ी करके चल रहा, वो तो एक नाम की संगति करन रहा है। वो तो अपनी ढिड पीड़ की ठीक लई, बीमार तो चंगे होने दे लई, समस्या तो छुटकारा पाउण लई उस मतलब ना मनुख संगति करता है। पर वो यीशु ओदा की कर देगा? इनकार कर देगा। कदों? जदों परमेश्वर प्रभु यीशु न्याय के सिंहासन के ऊपर बैठेगा। वो कहेगा मैं तुहानू जानता ही नहीं जी, क्योंकि तुही ते मेरा इनकार करके चलते रहे हो, तुही ते पापियां नाल सहमत होके चलते रहे हो, तुही ते पापियां दे रीति रिवाजां च शामिल होके चलते रहे हो। उदों सानू गल ही नहीं आउणी। क्यों गल नहीं आउणी? क्योंकि असीं काम ही इहो जिहे कीते, उन्हें कोई सवाल जवाब थोड़ी करना है। जिद्दां जज बैठा आ कुर्सी ते
ਤੇ ਦੋ ਵਕੀਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਡਏ ਆ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਵਰਗ 'ਚ ਬੈਠਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦਾ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਉਹ ਉਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਇਸ ਦਾ ਅੱਗੇ, ये 34 वचन। ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਵਾਂ। मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलाने आया हूँ। हाँ, मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। हाँ, पंजाबी च भी पढ़ना 34-35। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਭਈ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੇਲ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਅਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਸੰਗਤੀ ਚ ਆ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਆਇਆ। ਵਚਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ, ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਤੋਂ ਤੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨੂੰਹ ਤੋਂ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਤੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਤੋਂ ਹੈਂ। ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਤਲਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਤਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜਾਂਗੇ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 12 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 51 ਵਚਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਭਈ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਹਾਂ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਵਾਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜੁਦਾਈ, ਸਗੋਂ ਜੁਦਾਈ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਦਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ 5 ਜਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜੁਦਾਈ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂ, ਤਿੰਨ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੋਣਗੇ, ਅਰਥਾਤ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਪਿਓ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਮਾਂ ਧੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਔਰ ਧੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਸੱਸ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਔਰ ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ 5 ਜੀ ਆ, 2 ਜਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ, 3 ਜਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈ, ਤੇ 3 ਜਣੇ 2 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਤੇ ਫੇਰ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈ, ਤੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਪਏਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵਚਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ,
ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲੇਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਵਚਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਸੰਗਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ, ਸੱਸ ਕਹੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਆਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਹੈ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਫੇਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਆਇਆ, ਮੇਲ ਕਰਵਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂ। ਉਹਦਾ ਰੋਣ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਬਸ ਜਿੰਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਤੇਰੀ ਧੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੀ ਆ ਮਗਰਮੱਛ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਸੂ ਬਹਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਡਰਾਮਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਆਂਸੂ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਤਮਾ ਲਈ ਡਿੱਗਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਈ ਵਚਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚਲੇਗੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਚਲੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਚਲੇਗੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਚਲੇਗਾ। ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਗਾ, ਸਬੂਤ ਦੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਏ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਉਹ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮੀ ਥੋੜਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਸ਼ਟ ਦੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਮਸੀਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਉਠਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮਸੀਹ 'ਚ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਹਰ ਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਭਈ ਮਸੀਹ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਦਾ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਸਲੀਬ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਏਗਾ ਉਹ ਗਵਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ।
ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ। ਇੱਧਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ, ਹੈ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਬਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ ਉਹਨੇ। ਉਹ 5 ਜਣੇ ਆ, 2 ਜਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਆ ਤੇ 3 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਸਹਿ ਕੇ ਉਸ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਬਾਲ ਲਿਆ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ 3-2 ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 2 ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਆ ਤੇ 3 ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, 2 ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੌਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕੌਮ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕੌਮ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੋੜੜੇ ਮਾਰੇ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕਿੱਲ ਠੋਕ ਕੇ ਨੰਗਾ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਹੈ ਉਹ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਗਲਤੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਤੇ ਗਲਤੀ ਗਵਾਂਢੀ ਦੀ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੁੜਬੜਾਈਏ ਨਾ, ਕੁੜਕੜਾਈਏ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਪੜਾਂਗੇ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ
ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 14 ਦਾ 33 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 14 ਦਾ 33 ਵਚਨ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾ ਤਿਆਗੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, हिंदी च भी पढ़ना। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। सब कुछ ना त्यागे वो मेरा चेला नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। हुण त्यागना की है? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਤਿਆਗਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਬਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣ फिर इच्छा अपने आप ही की हो जाती पैदा हो जाती है। जो तेरी जेब च पैसा ही नहीं है तो फिर तेरे अंदर इच्छा कितों जागनी आ कि मैं 10 रुपया के गोल गप्पे खा ला है, या मैं 2 टिक्कियां ही खा ला, या मैं कोई फलानी चीज ले ला, या मैं कोई फलानी चीज बना ला। जो तेरी जेब च पैसा ही नहीं आ तो फिर इच्छा करेगी नहीं। तो जो जेब च पैसे आ तो फिर इच्छा अपने आप ही जाग जाती है, अपने आप ही इच्छा आ जाती है। असी अपने अंदरों इच्छा मारती है ना तो फिर बाहरों कोई इच्छा साडे अंदर आ ही नहीं। अही अंदरों इच्छा नहीं मारी। इस करके प्रभु यीशु ने बोलिया अपना सब कुछ ना त्यागे वो मेरा चेला ही नहीं हो सकता। इस करके असी परमेश्वर के पिछे चलते समय अपने अंदरों उस कामना नू, उस इच्छा नू मारना है। ते जिन्हां दे अंदर इच्छा है ना वो की करते हैं कदे ना कदे ते प्रभु टहनी नवाएगा। अही किहड़े रब दे मां मारते हैं? अही किहड़ा रब दा कोई पाप करता आ? कदे ना कदे ते साडे भी लई भी टहनी नवाएगा। कहने दा मतलब की आ कि इच्छा है नहीं पर हुण है कुछ नहीं है कुछ जेब च। कदे ना कदे ते किरपा करेगा। फिर पता किरपा किदां हुंदी है? प्रभु यीशु ने बोलिया, प्रभु यीशु ने शैतान ने बोलिया कहंदा मैनू झुक के की कर दे, प्रणाम कर दे। पढ़ के देखिए उस वचन नू। लूका दी अंजील 5 अध्याय 4 अध्याय तो 5 वचन तो पढ़िए। ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੜਕ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ मत्था टेके तो सब कुछ तेरा होवेगा। हाँ, अब अच्छी तरह समझना। प्रभु यीशु दे अगे शैतान आके खड़ा हो गया कहंदा मैनू झुक के की कर दे, प्रणाम कर दे ते मैं सब कुछ तेनू की करांगा, दे देंगा। लेकिन
ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰੁਕ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੁਚਲ ਕੇ तेरे को सारा अधिकार मैं वापस लाऊंगा जो तू आदम को गलती करा के ले लिया है। और वो जो बोलन दिया वो सच आ, झूठ नहीं आ है। अज अही की करते हैं, अही शैतान दे अगे कोई ना कोई गलती करके, कोई ना कोई बुराई करके है झुक जाते हैं। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੁਰਕੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਐਲਡਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੀ ਵਾਰ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀ ਹੋਈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਮੈਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਐਲਡਰ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਬੇਟਾ ਅਸ਼ੋਕ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। 1986 ਚ ਮੈਂ 1,20,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਲਈ। ਦੁੱਧ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾ ਦਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਉਹ 2 ਏਜੰਟ ਹੀ ਪੈਸੇ ਖਾ ਗਏ। ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਗਿਆ, ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 10ਵੀਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਆ ਹੁਣ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਉਹ ਕੁਆਰਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੂੰ 10ਵੀਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ, पेपर दे। और उसने मेरे को पहले देनी। मैं कहा जिन्ने पेपर होणगे उन्ने ही 100 रुपया मैं तेनू दांगा। वो पहले दिन ही 100 रुपया लैके दौड़ गया, पेपर दिते ही नहीं। फिर मैनू एक दो होर महकमे सी, एक तो नहरां दे महकमे च बेलदारी दे विच, एक होर महकमा सी नौकरी दे लई हाँ होगी, कोई पैसा नहीं देना। लेकिन फिर उत्थों ही जवाब हो गया। फिर प्रभु ने मैनू बोलिया, रात नू मैं तेनू दुनिया दे किसी भी काम च सफल नहीं होने देना, मैं तेरे को सेवा लेनी है। मैं तेरे को सेवा लेनी है। और मैं उस दिन तो बाद सेवा के लिए कैप्टन AM सैमुअल ने मैनू बुला लिया। और मैं अपने बच्चों लिए डाकखाने 100 रुपया बेटे का, 100 रुपया बेटी का जमा करांदा ही हर महीने। कुछ पैसे जमा हो गए तो मैं पैसे कढ़ा ले। मेरा छोटा भरा बिजली बोर्ड च नौकरी करता सी, वो कहता मैं तारी जावांगा। मैं कहना जिस परमेश्वर ने मैनू अपनी सेवा लई चुनिया है, वो परमेश्वर मेरा सारिया जरूरतां नू पूरा करन दी शक्ति रखदा है। फिर प्रभु दे दास ने मैनू सेवा लई भेजिया। मैं तरनताਰਨ कमरा किराए ते लैके
ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲਣਾ ਉਪਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਤਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਰਸੋਈ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐਤਵਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਭਾਵੇਂ 10 ਪਾਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 50 ਪਾਓ ਦਾਨ ਬਾਕਸ ਤੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸੋਈ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ। ਅਣਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਚਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਖ ਸੀ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਉਤਪਤੀ 14 ਅਧਿਆਏ ਦਾ 18 ਵਚਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅਤੇ ਮਲਿਕ ਸਦੀਕ ਸ਼ਾਲੇਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਰੋਟੀ ਅਰ ਮੱਧ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਹ ਅਤ ਮਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਾਜਕ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਤ ਮਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਕਾਸ਼ ਅਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਅਬਰਾਹਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਅਤ ਮਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਸਦੂਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਪਰ ਮਾਲ ਧਨ ਆਪ ਰੱਖ ਲੈ। ਪਰੰਤੂ ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਸਦੂਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਅਤ ਮਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਕਾਸ਼ ਅਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਧਾਗੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਸਲੂ ਤੀਕ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਧਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਮਲਿਕ ਸਿਦਕ ਸਲੇਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਰੋਟੀ ਔਰ ਮੱਧ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਹ ਅਤ ਮਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਜਾਜਕ ਸੀਗਾ। ਅਤ ਮਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਾਜਕ। ਅਮਾਲੀਕੀਆਂ ਨੇ ਲੂਤ ਨੂੰ ਔਰ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀਆ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੋ ਅਬਰਾਹਮ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਅਮਾਲੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਮਲਿਕ ਸਿਦਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਸਵੰਧ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਧਨੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਉਲਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਣਖ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਵੇਂ ਕਿ ਅਬਰਾਹਾਮ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆ, ਧਨੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆ, ਅਮੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਆ। ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਕੋੜ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਲਈ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਆ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਸਮ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ को कुछ भी नहीं लागा। अणख ਅੱਜ ਤੇ ਹੀ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਲੱਗੀਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਧੀ ਕ ਸਬਜ਼ੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲੈਨੇ ਆ। ਜੇ ਮਟਰ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਟਰ ਖੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਗਾਜਰਾਂ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਜਰ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਰੇੜੀ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਲਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਹੀ ਕੀਆ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਵਾਦ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਰੇਟ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਚਲਾਕ ਨਿਕਲੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿਕਲੇ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਵੀ ਲੈਣ ਦਾ ਘਰ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਸ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜੰਮੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਦਰਜਨ ਕੇਲੇ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਕੇਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਗਏ ਫਿਰ ਰੇੜੀ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਗਿਣ। ਉਹ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਬਾਊ ਜੀ 12 ਹੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ 12 ਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਗਿਣ। ਗਿਣੇ ਤੋਂ 12 ਹੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਇੱਕ ਕੇਲਾ ਵੀ ਵੱਧ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ। ਔਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਤਮਿਕ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਕਿ ਬਸ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਧਰੋਂ ਤਿਆਗਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਰੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਤਿਆਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਹੋਰ ਆ ਜੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਆ ਜੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਆ ਜੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਆ ਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਸੀਗਾ, ਮੱਝਾਂ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਧਾਰੀਵਾਲ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਸ ਸੀ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਐਤਵਾਰ ਸੰਗਤੀ ਤੇ ਨਾ ਆਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ
ਕੋਈ 2 ਮੱਝਾਂ ਖਰੀਦ ਲੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦੇ ਦਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਗਲਤ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੱਤ ਵੱਢੀ ਗਈ ਆ ਉਹਦੀ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਕੀ ਆ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗਲੀ ਚੋਂ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਤੀ ਵੱਢੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਆ, ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਬਣਿਆ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਿ ਪਤਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਨ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਿਆ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਰਾਹ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਵੱਜਾ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੰਮੂ ਲੈ ਗਏ। ਜੰਮੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਵੱਢਦੀ। ਪਾਸਟਰ ਹੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਥੋੜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਇਆ। ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਰਖਵਾਲਾ ਆ। ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਰਖਵਾਲਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਫਿਰ ਪੜਾਂਗੇ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਪੜ੍ਹੀਏ 19 ਅਧਿਆਏ ਦਾ 27 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੇਖ ਅਸੀਂ ਸਭੋ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭੂ? ਹਾਂ, ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਭਈ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੇਜ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰੇ ਹੋ 12 ਸਿੰਘਾਸਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੋਗੇ ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀਆਂ 12 ਗੋਤਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੋਗੇ। ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹਨੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਭਾਈਆਂ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਪਿਓ ਜਾਂ ਮਾਂ ਜਾਂ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਉਹ 100 ਗੁਣਾ ਪਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਖਿਡੌਣੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਬਈ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਚਲਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਈਏ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਚਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਮੋਹ ਆ। ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆਇਆ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਆ ਕਰ, ਉਹ ਘਰੇ ਸੌਂ ਸੂ ਲਿਆ ਕਰ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਸਵਰਗ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਆ ਕੁਝ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਯਿਸੂ ਸਵਰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਆਏ? ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 2 ਅਧਿਆਏ ਦਾ 8 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। हिंदी च पढ़ दिया मिल गया। तूने सब कुछ उसके पाँव के नीचे कर दिया,
इसलिए कि जब उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया तो उसने कुछ भी रख ना छोड़ा जो उसके अधीन ना हो। पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते। हाँ, ये पंजाबी च पढ़ना। ਤੇ ਸਭੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸਭੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੀਕਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ स्वर्ग ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਧੀਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਚਲੇਗਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ ਕੂੜਾ ਤੇ ਸਵਰਗ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੇ ਇੱਧਰ ਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਲਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਮਾਰ ਲਾ, ਉੱਧਰ ਵੀ, ਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਲਿਆਵਾਂ ਘਰ, ਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਲਿਆਵਾਂ ਘਰ, ਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਲਚ ਭਰਿਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸੌਦਾ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਚੁਕਾਉਣੀ ਆ, ਇਨਵੇਟਰ ਚੁਕਾਉਣਾ ਆ, ਮਸ਼ੀਨ ਚੁਕਾਉਣੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫਸਾਉਂਦਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਇੱਧਰੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਵੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 4 5 6 ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਭਵਨ ਏਸੀ ਲੱਗਦੇ ਮੈਂ ਲਵਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਵਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਉਦਾਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਏਸੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਵਾਜੂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੀ ਆ, ਸਭ ਸੌਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਯੀਸ਼ੂ ਏਸੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਏਸੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੂਲਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਕੂਲਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਪੱਖਾ ਹੀ ਆ ਛੱਤ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਏਸੀ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਕੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲਾ ਲਏ ਆ। ਇੱਛਾ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਦੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਤਿਆਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ। ਕੀਮਤ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਛੱਤ ਵਾਲਾ ਪੱਖਾ ਵੀ ਆ, ਕੂਲਰ ਵੀ ਆ, ਅਲਮਾਰੀ ਆ, ਬਾਕਸ ਬੈੱਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਡੈਨਲੌਪ ਦਾ ਗੱਦਾ ਆ, ਟੇਬਲ ਆ, ਚੇਅਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਟੈਚ ਲੈਟਰਿੰਗ ਬਾਥਰੂਮ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਝੁੱਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।
ਕਾਈ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਬਣਾਈ। ਆਂਧਰਾ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਝੁੱਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਂ ਝੁੱਗੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਹੇ ਵੀ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਿੱਛੂ ਜਾਂ ਠੂਹੇ 2 ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਤੇ ਲੜਿਆ। ਝੁੱਗੀ 'ਚ ਵੀ ਬੈੱਡ ਲਾਇਆ ਫੋਲਡਿੰਗ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਸੌਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ, ਸਾਰਾ ਅੰਦਰ ਮੱਛਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰ ਪੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਸ਼ਟ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭੇਜਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖ ਬਿਲਾਸ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਚ 'ਚ ਬੜੀ ਭੀੜ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਵਚਨ ਤੇ ਨਾ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ। ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਈਏ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ।